ओम शांति। अज 3/8/2023 की बाणी है। बाबा कहते ने मिठे बच्चे याद की यात्रा विच टाइम दिंदे रहो तां विकर्म विनाश हुंदे जाणगे। सब तो ममत्व मिट जाएगा, बाप दे गले दा हार बन जाओगे। अज बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न पूछया, गॉड फादर द्वारा तुसी बच्चे किन 2 शब्दां की पढ़ाई पढ़ते हो, उन्हां 2 शब्दां विच किहड़ा राज समाया होया है। अज बाबा का उत्तर है, गॉड फादर थानू इन्हां ही पढ़ाते है कि हे आत्माओं, शरीर का भान छड्डो अते मैनू याद करो। ये 2 शब्द की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हुण थानू इस पुरानी दुनिया विच पुरानी खल नहीं लेनी है। थानू नई दुनिया विच जाना है। मैं थानू नाल ले जाण आया हाँ, इसलिए देह सहित सब कुछ भुलदे जाओ। गीत है अज दा, तुमी हो मात पिता, तुमी हो बंधु सका। ओम शांति। बच्चे सालीग्राम जानते हैं कि किसी मनुख द्वारा असी शास्त्र नहीं सुनते हाँ। इसनू सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। जेकर मनुखा कोलों पुछया जाए तो कहणगे कि असी सत्संग विच जांदे हाँ, जां कहणगे कि असी कॉलेज विच जांदे हाँ। ये तो जानते हैं सत्संग विच साधु संत विद्वान आदि सुनाण वाले होणगे। स्कूलों विच भी मनुख टीचर प्रोफैसर आदि होणगे। इत्थे मनुख नहीं है, ये है बेहद दा रूहानी बाप, जिसनू कहा जाता है तमे माता च पिता तमेव। ये महिमा देवताओं दी भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर दी भी नहीं। ये महिमा है निराकार परम पिता परमात्मा दी। हुण बच्चे जानते हैं कि निराकार परम पिता इस शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। सिवाय इस निराकार परमात्मा दे कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां नू पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा नू भी ज्ञान दा सागर नहीं कहांगे। ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा नू कहा जाता है। ਉਹੀ ਪਾਤਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਫੁੱਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦि ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਆदि ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, नहीं समझाया जाता है। पहले बाप दा चित्र मंदिर आदि बनाते हैं, जिस नाल भगती शुरू होती है। भगती भी बहुत समय परमात्मा दी होनी चाहिए है, क्योंकि ऊंच ते ऊंच वो है। उन्हां दी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव। इवें नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अते जगतंबा जगत पिता पूजा दे लायक है। इन्हां सब नूं पूज्य बनाउण वाला एक बाप ही है। उन्हां दी भगती भी जरूर ज़्यादा होवेगी। ये ब्रह्मा ते कुछ नहीं। इन्हां विच परम पिता परमात्मा ना आए तां इन्हां दी पूजा की होवेगी। सब दा सदगति दाता एक ही बाप है। ये विचार सागर मंथन करना हुंदा है। भगती किवें शुरू होवेगी? शिव बाबा दा विचार सागर मंथन नहीं करते। बच्चों नूं विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा दी मुख वंशावली है, उन्होंने ही विचार सागर मंथन करना है। ऊंच ते ऊंच है एक, जेकर वो ना आए तां दुनिया नूं पातित तो पावन कौन बनाए। सब मनुख मात्र पातित है। हुण शिव बाबा ना आए तां स्वर्ग दा वरसा कौन दवे। निश्चय बुद्धि नहीं है तां विजय माला विच पिरो नहीं सकन। सपूत बच्चा सदैव गले दा हार बनते है। बाप भी खुश होंदे है। ये बच्चा बड़ा सपूत आग्याकारी है। बहुत माँ बाप होंदे है जिन्हां नूं 12-14 बच्चे भी होंदे है, जिन्हां विच कोई कपूत कोई सपूत भी होंदे है। पातित पावन बाप दे सिवाय पातितां दा उद्धार कोई कर नहीं सकता है। तुसी जानते हो कि गंगा नदी दे भी गंगा दा मंदिर है
ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਤੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਯੋਗ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਵਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਆਸਣ ਆਦਿ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਹਠ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਗॉड ਫਾਦਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਗॉड ਫਾਦਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ। ਬਾਹ ਪਾਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੇ ਆਤਮਾਓ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਨ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਏਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਹੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਲੋਕ, ਛੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਨੂੰ 100 ਬਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਯੁੱਗ 1250 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾੜੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਮਹਿਲ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਬਿਰਲਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ, ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਫਿਰ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦਵ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰੋਬਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੰਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੇਕੁਣਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌਤੇਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤੇਲੇ ਹੈ। ਮੌਤੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੌਤੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੌਤੇਲੇ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦੇ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ। ਹੋਰ ਸਭ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਜੋਗ ਤੋੜ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਖਪਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬੇਹੱਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਘੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਮਤਵ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਥ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਮਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ। ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 84 ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ 84 ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਹੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਿਰਭੈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨੀ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਸੁਖ ਕਰਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਤੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਸੰਗਮ ਤੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਧਾਮ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਾਜ। ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇਹ ਸਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਹੱਦ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਬਣੋ। ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਯਾਦ, ਸਹਿਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ। ਬਾਕੀ ਧਨ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਥਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਾਈਮੇਟਿਸ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਸਗਾਈ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਸਾਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰੋਬਰ ਨਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਗॉड ਫਾਦਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਾਦਰ ਟੀਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ।
कोई भी गल ना समझो तां हाजर तो 1000 वार पुछो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। धारणा ਲਈ मुख्या सार। नंबर 1 पर सपूत आग्याकारी बन विजय माला विच पिरोना है। बाप नूं अपना कख बन दे बलिहार होके सब तो महत्व मिटा देना है। नंबर 2 अंत काल विच एक बाप दी ही याद रहे, उस दे लई होर सब तो बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाप दी याद विच रहण दा पुरुषार्थ करना है। वरदान है अज दा, सर्व खजानियां नूं खुद विच समा के दिल से कष्टपन अते ईर्खा तो मुक्त रहण वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सर्व खजानियां नूं खुद विच समा के दिल से कष्टपन अते ईर्खा तो मुक्त रहण वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। आज बाबा कहंदे ने बाप दादा ने सब बच्चों नूं समान रूप नाल सब खजाने दिते है, पर कई उन्हां प्राप्तियां नूं खुद विच समा नहीं सकदे ਅਤੇ समय ते काम विच लियाउणा नहीं आउंदा तां सफलता दिखाई नहीं दिंदी। फिर खुद तो दिल से कष्ट हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग ही इवें है। उन्हां नूं फिर दूसरे दी विशेषता ਅਤੇ भाग नूं देख ईर्खा पैदा हुंदी है। इवें दे दिल से कष्ट होना ਅਤੇ ईर्खा करन वाले कदी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है ਤਾਂ इन्हां दोनों गल्लां तो मुक्त रहो। स्लोगन अज दा, स्वार्थ ते बिना सच्चा दिल नाल सेवा करन वाले ही साफ आत्मा है। स्वार्थ ते बिना सच्चे दिल नाल सेवा करन वाले ही साफ आत्मा है। चंगा, ओम शांति।